मेरे वालों साढ़े भैणां भरावां नूं ते बच्चों नूं प्यार भरी जय मसीह की। अज मैं तुहाडे मूहरे एक बेनती करनी चाहुंदा हाँ। जेकर तुसी वीडियो नूं सुन के या परमेश्वर के कलाम नूं सुनकर इस वीडियो दे राहीं तुहानूं कोई फायदा हुंदा है, तुहाडी आत्मिक जिंदगी नूं कुछ फायदा हुंदा है, फिर तुसी ये कलाम दूजिਆਂ नाल भी शेयर करियो। उन्हां नूं दस्सियो कि वो भी वीडियो नूं देख सकन, ताकि उन्होंने भी आत्मिक जिंदगी विच ते इह विचों कोई ना कोई उन्होंने फायदा हो सके। ये मैं तुहाडे मूहरे अर्ज करदा हाँ। जेकर तुहानूं ये वीडियो देख कर कोई फायदा नहीं हुंदा, फिर तुसी दूजिਆਂ तक ना पहुँचायो। ये मेरी छोटी जी बेनती सी। आओ आप हुण बाइबल पढ़ते हाँ। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति है 22 तो ला के मैं 22वां चैप्टर है 1 तो ला के 4 तक पढ़ांगा। तुसी ध्यान नाल सुनना। इत्थे लिखिया गया है, परमेश्वर ने अब्राहम नूं परताया ते उसनूं आखिया, हे अब्राहम। ओगो उसने आखिया कि मैं हाज़र हाँ पिता जी। उसने आखिया, हुण तू अपने पुत्र नूं, हाँ अपने इकलौते पुत्र नूं जिसनूं तू बहुत प्यार करदा है, अर्थात आजिक नूं लैके मोरिया दी धरती नूं जा अते पहाड़ां विचों एक उत्ते जिहड़ा मैं तैनूं दस्सांगा उसनूं होम बलि करके चढ़ा। तद अब्राहम ने तड़के उठ के अपने गधे उत्ते पालना कस्या और अपने 2 जवान और अपने पुत्र इसहाक नूं नाल ले लिया और होम दी बलि लई लकड़ियां चीरियां अते उठ के उस थां नूं तुर पिया जिहड़ी परमेश्वर ने उसनूं दस्सी सी। तां तीजे दिन अब्राहम ने अपनी अखां चुक के उस थां नूं दूरों डिठा ते उसने अब्राहम ने अपने जवानां नूं आखिया, तुसीं इत्थे गधे दे कोल बैठे रहो, मैं और ये मुंडा थोड़ी दूर अगे जावांगे अते मत्था टेक के तुहाडे कोल मुड़ आवांगे। अब्राहम ने होम दी बलि दी लकड़ियां लैके अपने पुत्र इसहाक नूं झुका दित्तियां अते अपने हत्थ विच अग्नि और छुरी फड़ लई। दोवें इकट्ठे तुरे गए। तां आजिक ने अपने पिता अब्राहम नूं आखिया, पिता जी। उसने आखिया, पुत्र की गल है? उसने आखिया, वेख अग्नि और लकड़ियां तां हन, पर होम बलि लई लीला कित्थे है? अब्राहम ने आखिया, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि लई लीला आप ही दऊगा। तां वो दोवें इकट्ठे तुर गए। वो उस थां उत्ते पुजे जिहड़ी परमेश्वर ने उन्होंने दस्सी सी। उत्थे परमेश्वर ने एक जगवेदी बनाई तो उस उत्ते लकड़ियां चुन दित्तियां और अपने पुत्र इसहाक नूं बन के जगवेदी उपर लकड़ियां उत्ते रख दिता। तो जिमें ही अब्राहम ने अपने हत्थ कढ़ के छुरी फड़ी कि अपने पुत्र नूं कोहे, तो यहोवा दे दूत ने उन्होंने आकाश तो पुकारिया, अब्राहम अब्राहम। उस उत्तर दिता, मैं हाजिर हाँ। तो उसने आखिया, तू इस मुंडे नूं हथ ना ला ते ना ही इसनूं कुछ कर। हुण मैं जान गया हाँ कि तू परमेश्वर तो भै खांदा हाँ, क्यों जो तू अपने पुत्र, हाँ अपने इकलौते पुत्र का भी सरफा नहीं किया। जब अब्राहम ने अपनी अखां चुक के डिठा तो वेखो ਉਹਦੇ पिछे एक छतरा सी जिहदे सिंग एक झाड़ी विच फसे हुए सन। तो अब्राहम गया उस छतरे में फड़ के लै आंदा और उसने अपने पुत्र की थां होम दी बलि चढ़ाया। अते अब्राहम ने उस थां का न्यों यहोवा जिरिया रखिया, जिहड़ा अज तक आखीदा है। फिर यहोवा दे दूत ने आकाशों अब्राहम नूं दूजी बार दस्सिया। ये सी परमेश्वर का कलाम। Lord is
ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚੰਦ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 1 ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੋ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 23ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 5000 ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਰਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਾਧੂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 40 ਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 40 ਸਾਲ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾਪਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਜਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤ 22 ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 4:19 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਡੋ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ,
मैं किद्दां इन्हां दी देखभाल करनी है, क्योंकि यूके ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਮਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਹਚਾ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾ ਦੇ, ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਦੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਓਬੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੀਰੀਆਂ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਧੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਲੇਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਈ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਈਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਿਰਬਲ ਹੀ ਸਾਂ ਤਦੋਂ ਮਸੀਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮੋਇਆ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ, ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਟ ਜੋ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੇਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਸੀ। ਆਮੈਨ।